Hello everyone. Today our topic is Introduction to MySQL. So already we have seen what about ER diagram and what is meant by relational entity relational, the theoretical concepts with diagrammatic representation. That means ER diagram. So how to draw an ER diagram for any case of examples. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். And already I have you one homework also. Try to do that, so you will clearly understand the concept. Okay, so next already நான் சொன்ன மாதிரி next நம்ம வந்து software உள்ள போறோம். So that means database software. Okay, so already நம்ம இது வரைக்கும் theoretical concept database னா என்ன அதோட content எல்லாம் எப்படி வரும், so அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம். இனிமேனா we are entering into a database software. Okay, that is nothing but MySQL. So that is the database software, and this is the introduction about the database software. Okay, so on the MySQL oda introduction da paakaporam. So about MySQL, what is meant by MySQL, idu yaar kandupidichadu, indha mari idoda idella irukum அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சரியா? So founded, so that this MySQL is founded by Monty Widenius. Okay, so the person name is Monty Widenius, and it is named after his daughter name is My. அதாவது அவரோட டாட்டரோட நேம் மை அப்படிங்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா MySQL அப்படின்னு அதோட நேம் வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ நார்மலி எஸ்கியூஎல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டாரா, எஸ்கியூஎல்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரா, எலாபரேட்டாக ஒரு கிளியர் டெஃபினிஷன் ப்ளஸ் ஒரு டேட்டாபேஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் MySQL சாஃப்ட்வேர் பற்றி தெரிஞ்சாதான் we can easily understand the concept. Okay, so SQL is nothing but structured query language. Okay, so SQL is not a database. அப்போ டேட்டாபேஸ்னால் என்ன அப்படின்னா database is nothing but structured collection of data. ஒரு some datas வந்து ஒரு structured manner நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா that is called a database. already சொன்ன மாதிரி student list, mark list வந்து ஒரு database. என்டையர் ஸ்கூலுக்குள்ள ஒரு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, எத்தனை டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுறது ஒரு டேட்டாபேஸ். அதே மாதிரி லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒரு டேட்டாபேஸ். தட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ், தட் கால் இஸ் டேட்டாபேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டாபேஸை ப்ராசஸிங் பண்ணுறது, மேனிபுலேட்டிங் பண்ணுறது, ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் MySQL. Understand? So MySQL is a software which is used to access or manipulate or monitoring the database. Okay, ஏதாவது ஒரு big database ல இருந்து you can access some information and you can modify that information. நம்ம ஏதாவது ஒன்று modify பண்ணிக்கலாம், access பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரியான பண்ணுற எல்லாமே அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம். MySQLங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி. சரியா? So this is already நான் சொன்ன மாதிரி this is not a database, this is a structured query language which is used to access the database, which is the software. Okay, so in the software oda version எப்பவுமே current version தான் இருக்கும். So the recent current version is MySQL 2003 only. So MySQL is an open source software that allows managing relational databases. Already we சொன்ன மாதிரி two types of databases are available. One is relational and the one is object. So object வந்து ஒரு programming related ஆனதும் நம்ம பார்க்க போறது full and full we will concentrate only on relational databases. That means table format இருக்கிற databases. Okay, so அந்த மாதிரி relational databases manage பண்ற ஒரு software தான் MySQL, and this is the open source software. You can download it from net or Google and you can easily install it to your computer. Not an authorized software like இப்போ நம்ம Mac iOS இருக்கிற மாதிரி authorized software கிடையாது. It is a fully open source. Okay, so the code aspect means some multiple platforms. இந்த MySQL வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா efficient information. So SQL is a structured query language used to access the database. Data are processed to turn into efficient information. அதாவது நம்ம டேட்டாஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த டேட்டாவை வந்து ஒரு எஃபிஷியன்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் by using this software. And this also flexibility to provide changing the source code as per the needs. நம்ம எப்போ வேணாலும் சோர்ஸ் கோடை நமக்கு தேவையான மாதிரி மாற்றிக்கலாம். அதுதான் flexibility.
ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, ரிலையபிள் அண்ட் ஸ்கேலபிள் அண்ட் ஃபாஸ்ட், இதெல்லாம் அதோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்லிக்கலாம். அண்ட் இதை வந்து நம்ம நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் சோர்ஸ்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ we can use it as Windows and Linux. So these two are operating system. Windows யூஸ் பண்ணிக்கலாம், Linux யூஸ் பண்ணிக்கலாம், and also this flexibility, reliable, scalable and fast. Okay, so these are the general instruction about MySQL. Okay, so coming to overview of web databases. So what is will be web databases and what is will be desktop databases. So desktop applications அப்படினா நார்மல் சிஸ்டம்ல மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற databases. Web databases na it also connect to the websites. That means internet on site la use பண்ற databases. internet குள்ள யூஸ் பண்ணி அதாவது with information in இன்டர்நெட்டுக்கும் இன்டர்நெட் இல்லாமல் நம்ம ஒரு டெஸ்க்டாப்பில் மட்டும் வச்சு அந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்டர்நெட்டில் கொடுக்குறப்போ தட் மைட் பி நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் வந்து நமக்கு நிறையா வரும். டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து அந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கே நமக்கு தேவையில்லைங்கிறப்போ நமக்கு சம் கேஸ் சிஸ்டமில் ஏதாவது ஸ்டோரேஜ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு ஹேக் ஆகுமே தவிர நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் வந்து நமக்கு வராது. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டேட்டாபேசஸ் வித் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்கிறது மட்டும் நம்ம வெப் டேட்டாபேசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சரியா? ஸோ தேர் ஆர் மெனி இன் சம் கேசஸ். சரியா? ஸோ மெனி டேட்டாபேசஸ் ஆர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டு மீட் அவுட் த நீட்ஸ் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ். அதாவது அப்ளிகேஷன்ஸோட நீட்ஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தேர் ஆர் மெனி டேட்டாபேசஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் மார்க்கெட். சரியா? நிறைய டேட்டாபேசஸ் வந்து இருக்குது. தட் இஸ் ஃபர்தர் கிளாசிஃபைட் இன்டு டூ டைப்ஸ். ஒன் இஸ் ஹெவி டேட்டாபேசஸ், another one is light databases. So what is meant by heavy and what is meant by light? So heavy database in the sense that is works in desktop applications. நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒன்லி டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஹெவி டேட்டாபேசஸ் அண்ட் லைட் டேட்டாபேசஸ் யூஸ் வென் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ். சரி? ஸோ வெப் அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் லைட் டேட்டாபேசஸ், நார்மல் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் ஹெவி டேட்டாபேசஸ். ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் த சம் ஆஃப் த காமன் டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் which are used in nowadays. Okay, MySQL like MySQL மாதிரியே இதுவும் டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான், பட் நம்ம படிக்கிறது தான் MySQL. ஸோ இந்த மாதிரி MySQL தவிர உனக்கு வேறு என்னென்னலாம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தெரியும், டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தெரியும்னு கேட்டால் you have to know and tell that. Okay, so DB2, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, Sybase. So these are the most common database softwares other than MySQL. Okay, so the light applications, the light databases சொல்லிருக்கோம்ல, the web applications. இந்த web applications என்ன பண்ணும் அப்படின்னா handle all the issues raised by the network. So இந்த light databases வந்து network issues எல்லாம் என்னென்னலாம் வருதோ அதெல்லாம் easily it can handle. Okay, MySQL commonly used அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த info lightweight databases அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா it can handle all the issues raised by the network. நெட்வொர்க்கால ஏதாவது issues ரைஸ் ஆனாலும் it will easily meet out the complications. ஏன்னா lightweight databases சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ heavyweight databases என்ன பண்ணும்னா it cannot, அதால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நெட்வொர்க் இஷ்யூஸை வந்து சரி பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் அதை வந்து நம்ம ஹெவி அப்படின்னு சொல்கிறோம், டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம். லைட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னன்னா you can use it as in web applications. சரியா? So the light databases that supports the web applications are also known as web databases. இந்த light applications வந்து எதெல்லாம் web applications வந்து யூஸ் பண்ணுதோ அது எல்லாமே அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா web databasesன்னு சொல்லுவோம்.
சரியா? ஸோ விச் இஸ் த காமன் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு கேட்டால் among those databases which is the common and mostly எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு டேட்டா பேஸ் என்ன அப்படின்னா MySQL. அதுக்கு நமக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க மோஸ்ட் பாப்புலர் டேட்டா பேஸஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். பாருங்க MySQL தான் 44.3% யூசர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. மற்ற எல்லாமே அதை விட கம்மியாக. ஸோ இதுதான் த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் டேட்டா பேஸ் இன் த வேர்ல்ட் டியூ டு இட்ஸ் ஈஸ் டு யூஸ். அதாவது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் எல்லா யூசர்ஸுமே MySQL யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவர்வியூ ஆஃப் MySQL அண்ட் வெப் டேட்டா பேசஸ். எப்பயுமே MySQLனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் வெப் டேட்டா பேசஸ்னால் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதில் ஹெவி அண்ட் லைட்னா என்ன, ஹெவி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், லைட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் MySQL தவிர வேறு என்னென்ன காமன் டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து 3.8 MySQL அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். தட் மீன்ஸ் எப்படி நம்ம அந்த டேட்டாபேஸில் கமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம், யாரெல்லாம் அதில் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் 3.8ல் பார்ப்போம். இந்த கிளாஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. தேங்க்யூ.